अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकी लिदेशी द महशर अख्तर जमा दे और जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद पजमवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मोहम्मद पमाजियात लहद अग्रान दे मोहम्मद और दजर सर दस्तर गुतोर मित्र नजार शाह पवल्ला जमा जानान दे मोहम्मद और चितरसों में सा गर्जी की पबदन के वजीफा में पजुबान दे मोहम्मद न पमौला ख्रम कसम तभी बलाड शाह दजड़गी जमा दरमान दे मोहम्मद और द मोहम्मद अमीन दजड़ पर हर बजोशी च आकाए मेहरबान दे मोहम्मद। देर कदरदानो मशरानो कशरानो बिलखुसूस तशरीफ फरमा दगे हल्कीना तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह उम्मीदवार मोहतरम रोड जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह नूरी रज़वी साहिब और सुबाई नाज़िम आला मोहतरम जनाब फलक नियाज साहिब दलतरागली कदरदानो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़िम्मेदारान कारकुनान और ददे इलाक़े ज़माडेरो इज़्ज़तमंद मशरान और कशरान तोलो नावल व जमा बांदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मा मोहतरम रोज ज़मान उड़ान देता था यो मुख्तसर खबर उकड़ा हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर शाह से जो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हुज़ूर द इज़्ज़त और नामूस और ख़त्म नबुव्वत तबारा को मैदान के दे कदरदान उज़ वाड़ मचून के इलाके था और देज़े था ज़माड़ू मनी ज़लबान रात ललती और ज़दा वाड़ मचता सुता मुख्तसर वक्त के ज़मूंगा ददा मैदान का दरावतो दे ज़माने द हर ज़ालिम और जाबिर द मुकाबले द पारा द दुम्र तकलीफुनो द बेसर सामाने पर हालत के पाकिस्तान के खलक हुई दा सियासत ची हुई दा पैसे गेम दे पैसा दर सरे उदासी की आबों ढेर द फकीर पर हालत के द बेसर सामाने पर हालत के इस सोड़ान देता चिकुम जमूंगा बिरादर मोहतरम मौलाना सनाउल्लाह साहब और कदा से जमूंगा नूर रे तारीख सर वाबस्ता खलक दी द बेसर सामाने पर हालत की पर मैदान की वलाड़ दी नवर सर गाड़ी शता नवर सर माल व दौलत शता नवर सरदाद सियासत दफारा चिकम चीज़ों जरूरी दी नवर सरदाश्ता महज पखपल गैरत ईमानी बांधे मैदान के वलाड़ दे औदा से फकीरान खलक दागी दमल गटिया द पारा दे ज़माने द हर सना बेपरवाह होकर आगे लगिया दी पदे मैदान के और दाम दर तवे मच जमुन जलसो के न दाश्ता जिमो बदल तनन वादा को जबा लिखली ल ट्रांसफार्मर लगो मा जब वलदा रोड अम पखो मा जब दाम को मा मुंग द निजाम द पारा रावती च निजाम सही इंशाअल्लाह द हर सब सफ खोल राजी दस वाबया पर ट्रांसफार्मर पर से सुलंडे नाड़ा वे न बोर पर से जलील के गया न बसना से दौड़ कीमत 3000 रुपए इंशाअल्लाह ताला इस्लाम ब्यादुमर ताकतवर दिन दे जे पयो सादर के हुजूर सहाबा फलजान वर्क नु द कैसर और किसरा खजाने इस्लाम दावी कदमुन लरोड़े इस्लाम ब्यादुमर द गैरत दिन दे
چې په معذور وجود باندې چې کله امیر المجاهدین خپل ځان اسلام له ورکړ نو چې جنازه پورته کېږي د دنیا د تاریخ د ټولو نه لویه جنازه کېږي او 2 کروڑه خلک د هغه جنازې له بیا راځي مونږ په اسبابو باندې بالکل خبرې نه کوو زمونږ تیر الیکشن زمونږ موجوده الیکشن او را روان به تاسو وګورئ دې کې به د مال و متاع خبرې بالکل نه دې کې به د دروغ وعدې بالکل نه دې کې به دام نه زه به دا کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم دې کې به صرف دا وي چې دنیا د یو طرف نه بل طرف ته شي د زمانې هر ظالم او جابر مخې ته شو د ټولې دنیا سلطنتونو بادشاهۍ زمونږ په قدمونو کې شي نو انشاءالله د یو سکند دپاره مو څوک د خپلې نظریې نه او د خپل مشن نه رسو کولی نه شي انشاءالله بس زمونږ دغه یو اهمه خبره ده نور خو د 3 او یو کالو نه تاسو هسې ګورئ وعدې م اورئ قصې م اورئ لطیفې م اورئ په جلسو کې په یو بل پسې خبرې م اورئ فلانی خان اتا دا کړي دي او ډنګي خان اتا دا کړي دي موږ ته لاندې نه لاسونه پړکاو او هغې لګیا وي هغه تا چې دا وعده کړې وه نو تا داسې وکړو ما زه به داسې کوم انشاءالله موږ به چا پسې خبره نه کوو نه به موږ دا وایو چې فلاني صاحب ته داسې او فلاني صاحب ته داسې زه به صرف تاسو ته یو نقشه یې دم او چې کله تاسو کور ته لاړ شئ دلته هم در باندې لاسونه بالکل نه اوچتوم چې شا به ما سره لاسونه اوچت کړي او ما سره واده وکړي نه در باندې وعدې کوم نه مو عادت دی صرف بدله یو فکر در کوم چې کور ته لاړ شئ نو سترګې پټې کړه لږ وخت سوچ وکړه انشاءالله چې ضمیر دې ژوندی وي فیصله بدله ضرور درکړي نن عزتمندو زه صرف اور صرف یوه خبره ستاسو په وړاندې کوم پاکستان د جوړېدو مقصد څه لا اله الا الله محمد رسول الله ثواب په نیت ټول یو ځل دا کلمه ووایئ دا د پاکستان د جوړېدو مقصد کله چې زمونږ مشرانو دا وطن ازادو هغې دې دپاره نه ازادو چې مونږ ته چې کوم دی هسپتالونه نشته کالجونه نشته یونیورسټیانې نشته پوله پټي نشته تجارت او کاروبار نشته مونږ به لحاظه مونږ له پاکستان پکار دی دا هر څه په هندوستان کې موجود وو دا هر څه په هندوستان کې ویړیا وو مګر بیا هم زمونږ چې کوم دی 2 لکو مسلمانانو قرباني ورکوله او یا زره میندو خویندو عزتونه تار کېدل همدارنګې 2 کروڑو مسلمانانو خپل کورونه پرېښودي وو د څه دپاره چې زمونږ وطن کې څه نشته هسپتال نشته نه د دې دپاره چې مونږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغې وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارکي نن افسوس دا دی زما نیکه مبارک به فرمایل فخر کشمیر عاشق رسول چې په چا دا ټوله خطه فخر کوي حضرت الحاج محمد امین بابا رحمت الله تعالی علیه چې مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي نن عزتمندو افسوس خبره ده 3 او یا کاله وشو په ایمان یې ووایئ په 3 او یا کاله کې په دې وطن کې د یو سکند دپاره اسلام نافظ شوی دی یا د هغې دپاره کوشش شوی دی یو پارټۍ دا ویلي چې او زمام چې کوم دی دا څه دی زمام دا منشور دی چې زه به دا نظام ټیک کوم هر یو راځي خلک وایي زه به روټۍ در کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم او هغه هم راله رانه کړه په روټۍ په سیټ کړو هغه هم رانه کړه عورت په عورت باندې ریټونه سیوا کېږي غریب تر جوړېږي مالدار تر جوړېږي تاجران کاروباریان دام حیران وي چې خدای کم خوا لاړ شو عزتمندو هغې وجه دا ده چې مونږ د حضور در پرېښوده چې کله د حضور در ته صحابو خپل ځان سپارلی و هر څه چې کله دا در پرېښودی شو لاړه در په در خورې په سر شو عبدالرحمن بابا فرمایي ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي او هر چې ستا د دره وځي در په در شي او په دربار د رسالت چې سرفراز شي څوک داتا او څوک خواجه څوک قلندر شي نو آینه که د جمال کړې ور څرګنده دا ګدا رحمان به شاه سکندر شي نن عزتمندو مونږ او تاسو په یو داسې موړ باندې یو پاکستان په دغې نوم باندې آزاد شو مگر افسوس دا دی زمونږ اسلافو ما ته به نیا مبارک فرمایل وایي ستا نیکه حاجي محمد امین صاحب له ما
د بیماری په حالت کې دا لاسونه وینځل ما چې وکتل نو په دې لاسونو په دې ځایونو باندې تور تور داغونه ما ورته وی قربان دا تور داغونه د څه دي وی بابا جي صاحب راته وی چې دا کله زه د هریپور په جیل کې وم او ما درې کاله قید با مشقت تیرو نو زما لاسونو ته کړی پرتې وي په 1930 کې پاکستان لا جوړ شوی نه دی زما لاسونو ته کړی وي زما خپو ته بیړی وي او زما لاسونو ته بد کړی وي او ما به د انګریز په دغه قید کې په چکې کې چې کوم دی میچنې وړکولې ما ته به غنم پراته او زما لاس ته بد کړی پرتې وي 11 کاله پس د هغې اتکړو خاپونه چې وو دا د باباجي صاحب مبارک په لاس باندې موجود وو دا دومره سختۍ چې موږ مشرانو تیری کړي دي چې د پانسۍ په تخته باندې ولاړ دی او فرمایي ما ستا د عشق په جرم وجني دا غوغا چې د نن سر که راپورته په دیوال دا تماشا چې د نن او ما ستا د عشق رسۍ ازل نه په ګردن راوړې د دار د سر د پاسه دا زما سزا چې د نن او قیس خو زما نه وروستو ناستو د ازل په مکتب قصه مشهوره د مجنون او د لیلا چې د نن نو دا محمد امین فریاد کړي د هجران له درده که اندلیب سحري دی دا صدا چې د نن هغې د پانسۍ تختې هم لیدلي دي خدای دې دپاره نه وي لیدلی چې مسلمانانو له موږ روټۍ ورکوو نظام دې خیر دی دوی دپاره هسپتالونه دې جوړ شي او نظام د اسلام دې نه وي بلکې هغه وخت کې زمونږ او ستاسو د مشرانو یوه ناره وه او هغه ناره دا وه چې کلي په کلي کوڅه په کوڅه به دا ناره لګېده چې پاکستان کا مطلب کیا دا خو لږ په مینه باندې را سره ووایه ډېر ملګري اکثر داسې که نه تماشې له راغلي نو چې اکثر دا د لبیک یا رسول الله ناره شي نو هغې غلي شي هغې وایي که دا ناره مونږ وواله نو مونږ خو پټۍ والا نه یو نو زه هغې ته هم وایم زمونږ نارې داسې دي چې هغه څوک والی شي ځکه زمونږ نارې داسې نه دي چې فلانې خان زنده‌باد او فلانې خان زنده‌باد او یا بل او یا بل زمونږ نارې دا دي چې د حضور د ختم نبوت ناره ده د لبیک یا رسول الله ناره لبیک معنا دا ده چې یا رسول الله زه ستا د دین دپاره حاضر یم او دا ناره الحمدلله زمونږ یو داسې ناره ده چې د دې نارې مقصد هم دا دی کار څومره تکلیف وي ما ته په جیل کې 13 کال نه هغه بل کال چې کله د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې د حضور علیه السلام په عزت او ناموس باندې تحریک لبیک خلاف کریک ډاون وشو او په هغې کې کوم هاسې عملونه چې چا د دواړو جهانو سردار ته العیاذ بالله کنځلې کړې وې او کله پاکستان حکومت هغه رها کوله د هغې خلاف موږ احتجاج وکړو تحریک له الله جل جلاله دا یو ډېر لوی عزت ورکړی دی چې همیشه راوتي دي د حضور د دین لپاره د خپل مفادو دپاره نه دي راوتي قربانۍ په میدان ورکړي دي اته شهدای د فیض آباد په ځمکه پیش کړي دي د حضور د دین او ختم نبوت دپاره نو ما ته په دننه زه چونکې اخري وم د ټولو نه اخر زه ګرفتار شوم زه چې هریپور جیل ته لاړم د شپې ورځ سولم ما ته هلته کې خلکو وایي جي مونږ هر څنګه قیدیان کتلي دي مونږ ډېر لوی لوی مجرمان کتلي دي ډېر قیدونه مو کتلي دي خو د لبیک والاو غوندې ما چېرته نه دي لیدلې ما به ورته ویې ولې لبیک والاو کې څه داسې خبره وه چې تا نه لیدلې هغه ما ته ویې ستا نه وړاندې کم از کم دلته 5,500 ستاسو کارکنان موجود وو او وایي چې کله به هم سهار شو غرمه مازدیګر ماښام په دې جیل کې به یو ناشنا شور شو د لبیک داسې چغې به شوې چې ټول قیدیان به غلي وو چې دا څوک دي نو ما به ورته تا ته پته ده چې هغې د لبیک نارې ولې والې مې د هغې وجه دا ده چې دلته څوک راشي هغه مجرمان نو هغې هغه خپل جرم اکثر اظهار نه شي کولی که چا غلا کړي ته دې تپوس وکړې چې څه کې راغلې او یاره دا خو یې هسې راباندې څه مقدمه شانتې جوړه کړه دا نه شي ویلی چې زه غلا کې راغلی که چا چې کوم دی یو بل شرم کړي هغه نه شي ویلی چې زه فلاني شرم کې راغلی جرم داسې هغه د ویلو نه که چا چې کوم دی څه چل کړي وي څوک داسې راغلي وي چې منشیاتو کې راغلي چرس بوډرې ورسره ګیر کړي هغه هم دا نه وایي چې دی چرس هغوی ما پسې هسې لیکلي دي زه خو دغه شي کولو والا نه یم پوهېږې دې باندې هغه خپل جرم نه شي ویلی مګر یاد ساتئ لبیک والا به خپله ناره ولې والا ځکه به یې والا چې دي نه به چا تپوس وکړو قیدیان یو بل نه تپوس کوي ته څه کې راوستی ته څه کې راوستی نو چې مونږ نه به چا تپوس وکړه تاسو یې په څه کې راوستی یې مونږ به ویل الحمدلله نه مو غلا کړې ده نه مو ډاکه کړې ده نه مو غداري کړې ده نه مو دهشتګردي کړې ده نه مو کرپشن کړی دی نه مو صبر سلوبه کړې ده نه مو 400 پوډر خرڅ کړي دي مونږ یې په څه کې راوستی یو مونږ به پاس کا غاړی باندې وی مونږ په خپل نبي باندې غیرت کړی دی مونږ یې په هغې کې راوستی یو یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک
मैं कदा जुर्मी कता देता जुर्म वे न दा जुर्म को ममुन को इंशाअल्लाह दा जुर्म बहार सामान दे को कदा जुर्मी दा जुर्म को दमा माशूम बचेन करे कदा जुर्मी न दा जुर्म को ममुन को फट पे लिखे को कदा जुर्मी न दा जुर्म ममुन दा नौखार को कुसा के को और सर मुंग वे न को जमुन नसीब जमुन बची वे का इंशाअल्लाह ताला जमुन नस्लु न वे कई और दा सरफ से कंदे दम के उजी लुना कसम पजात दा खुदे जिदा ममुन पर तख्तेदार मान ले को संगा चे दमा मुमताज कादरी पर तख्तेदार मान ले फरमाइल रवान उद पांसे तरफ ता दस नर चत चाल चे कंदे न लेकतले पले जमाना के जो सरी ता पांसे पड़े खकारा दे मगर जकला द पांसे पर तख्ता बांधे वखत न पखपल बांधे द पांसे पड़े पखपल मारे ता पखपल बांधे वाचो और कुली तो अब यागी तवे तास बवाए चे कुल में वाले को और आप पखपल में मरे के वाले वाचो कुली को मरे के वाचो और लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे वाला और गोया के मकसद है दो कि तासु दा जुन द खत्मे दो जरिया अखकारी खुदा पर माता जमाद जानन द मिलावे दो जरिया अखकारी जरा कि मां पचा गैरत करे दे आगा हस्ती बा इंशाअल्लाह जमा इस्तेमाल का वाला रे जका इज्जत मंदो लब्बैक दरे वा या काल ना के कम फरसुदा निजाम दे दावी खिलाफ मैदान के वाला इंशाअल्लाह और दाम दर तवे मां के मस्जिद को खबरों माने न दे वाला मस्जिद डुजी नोली वो ये कहते माने न दरो खल्को तते कम दे सके जज्बाती तकरीर न कई तारीख में तासु दिली कि तारीख द फैजाबाद दे इंतजाम खबर के कसो नया खबर चिकल 12-13,000 शेल फाइश दरबड़ गोले मकामों को चले दे पाखिर किसी का गोले वो चले दे जमुन नौजवानान पखपल सिनो बांधे गोले वो पड़े अतक का जमुन पर मौका बांधे शहीदान शो मगर द हुजूर द खत्म नबुवत अलम अल्हम्दुलिल्लाह पाक से बांधे बुलंद वलाड़ो योकस मैदान न रुस्त शवे न दे ब्याज दासी अमलोने खबर अशवा कम खलक ते द हुजूर पनुम बांधे तरुस पूरे खलक दो का कई द टोल खलक शातव योकस मैदान त न रावत भाग टाइम के चिप मैदान के नाच तो द मर्द कलंदर हुंदे अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़ी से मुबारक और तने तन्हा नाच तो सिर्फ फल का कुनान वर सरा हलान के पकार खुदावा खुदा को खबर द हुजूर द इज्जत और द नामूस वा टोल मुसलमानान पयो ज़बान बदे मैदान के वलाड़ नजे कला इज्जत मंदो मुंसर हुकूमत वक्त मुआहदा उकड़ा और बिया तखबल मुआहदीन रुस्द शो लगा से अमलोने वर्कला बिया मुदाल खिलाफ वापस पले एहतजाज रिकॉर्ड को जमू खिलाफ के कला क्रैकडाउन शो न दखल को जहन दाव की दीशी तहरीक बददीन आपस नु ममवा नखली दी बाड़ बिया मैदान का दरावतो नु ममवा नखली मैं अल्हम्दुलिल्लाह सासो खल्को सरा पवासे तरागली खुदा द हुजूर गुलामान दी द हुजूर पनुम जदी त तकलीफों न मिलावी गई कोई ईमान मजा वर लवर के मैं वल्ला मजावर लवर के इस खबर हम नदा मुनोर से जुर्म को निश्ता का पदे जुर्म के मो तच कम दे सके पदे जुर्म के मुदन न के नुराश इज्जत मंद जमुन निका मुबारक फरमाई का पहर वक्त में जरूर पैदाशी कुर्बानी बहरम जरूर हो मीन सुभान अल्लाह उस्ताद अमीन बवा नौला म दिल बराक गमाज मिकड़ी चूर चूर पर मीन सुभान और दा मोहम्मद अमीन दे बिया चरे रोग नशी च शो यौ जली रंजूर पर मीन सुभान इज्जत मंद नन पता की बुनियाद बांधे मुंग पदे मैदान क्यों और दा तहरीक द गाजी नामूस रिसाला को खत्म नबूवत शहीद नामूस रिसाला जनाब मलक मुमताज हुसैन कादरी रिहाया द पार जोड़ शेव जकला मुंग पर जरगुनो जलसे उकड़े और लगुनो मखलूक पागे के रावण शो अमंग द पारा बदवी जे कंदे यो मामूली यो लकीरा द अखबार तैयार नो जे मुंग तहरीक बे पागे के रावस दे जे दन दुमरा पर लगुनो खलक रावती और ब्याज अमंग द दुमरा जरगुनो लगुनो करोड़ों खलो बावजूद जे मुंगा दे फांसे मुखालफत को हुकूमत वक्त सर खबर व न रेदा मशरान और अदीब द बार बार दावे न दा तशद्दुद लारदा तास द पार्लियामेंट पर जरिया बांधे राशे बदी बानी राखल आवाज पोर तक मशरान और दावत शहादत तपस दावत सलवेते फौरज बांधे चुन के रिहाया को खबर खत्म शवा गाजी अल्लाह आजाद को द दुनिया द तोल गमनों ने आजाद को खपल रहमत तरफ ते राव बल अल्हम्दुलिल्लाह पाक रज़बानी द तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह बुनियाद की खौदिश सुभान अल्लाह और बिया अल्हम्दुलिल्लाह पतेर इलेक्शन के सरद बदतरीन दांदले
قومی ووټونه 22.5 लाख ووټونه الحمدلله تحریک په یوازې باندې ورسېږي. بالکل د قسم پرسۍ په حالت کې د غربت په حالت کې مخې ته لوی خلکو پیسې وي لوی چې کوم دی زمونږ قوم خاصن چې یو د وریجو پلیټو خوري بیا خو ناشنا خبره وي مګر د هغې باوجود الحمدلله تحریک چې دی الحمدلله الله رسول په تایید سره ټوټل ووټ چې کوم دی صوبایي چې ورسره یو ځای کې 47 लाख ووټ یې ورسېږي. خو ظلمونه خو په دې وطن کې روان دي د هغې باوجود مونږ خپل فریاد ونه کړ چاته مونږ ویزه چې هر څه کېږي مونږ په یو نوم باندې راوتو انشاءالله تعالی او د هغې نوم پاس ساتو مونږ روان یو په مخکې. صرف اور صرف تاسو له زه دا پیغام درکومه چې په دنیا کې څنګه چې علامه صاحب مولانا ثناء الله صاحب تاسو ته وویل چې ملګرتیا د داسې خلکو وکړئ چې هغه ستاسو د محشر په ورځ باندې بیا ستاسو دپاره د شرم او عار سبب جوړ نه شي. په ایمان ووایه چې په دې وطن کې چا د اسلام مخې نیولي دي تر اوسه پورې د اسلام مخې نیولي دي تر اوسه پورې په ایمان راته ووایه په دې جرم کې ورسره بیا مونږ شریک نه یو. مونږ وله منډې والي دي که نه مونږ وله جنډې لګولي دي مونږ وله فلیکسونه لګولي دي. هغې کله د حضور په ختم نبوت باندې حمله په تېر حکومت کې په ختم نبوت حمله شوې وه که نه وه شوې حلفنامه کې ترمیم راغلی او که نه و راغلی په موجوده حکومت کې د حضور علیه السلام مبارک هغه بدترینه ګستاخه آسیه ملعونه رها شوې ده که نه ده رها شوې او بیا د هغې په وجه باندې د ظلم انتها وګوره 40,000 علما صلحه په جیلونو کې بند کړي زمونږ د مشرانو علماو نه په جیلونو کې سا ووتله زرګونو علماو استاد علامه یوسف سلطاني شهید رحمت الله تعالی علیه لس کم 100 کالو په عمر کې په جیل کې دننه وفات شو. دې ظالمانو هغه سینې بیا هم یقین نه شوې چې آخر زمونږ چا د خوشحالۍ دپاره دا کوو خپل چې کوم دی زمونږ امیر محترم د معذورۍ په حالت کې قبله باباجي رحمت الله تعالی علیه 6 میاشتې قید تېر کړ په یخنۍ کې هغه د ویلچیر نه بغیر یو ګنټه هم نه شو کېناستی دی والا په جیل کې ویلچیر قدر ور نه کړ کرسۍ قدر ور نه کړه په یخ فرش باندې هغه مبارک ناست و خو غیرت پکې دومره و نه یو منټ تسلیم شوی دی دیتا نه دا ویلي دي چې نه زه به صحیح ده زه به په ارام چېرته کښېنم هغې ته وې تکړه شئ تاسو به په ظلم کولو ستړي شئ مګر د حضور خدا غلام به په دغې ظلم زغملو باندې ستړي نه شي. بیا زمونږ مشر هم په دغې غم کې د دنیا نه تللی دی چې فرانس کې کله زما د جانان بې ادبي او ګستاخي وشوه او د فرانس صدر د هغې د حمایت اعلان وکړ او په هر سرکاري عمارت باندې ګستاخانه خاکې چې کوم دی ځوړندې کړې چاپ یې کړې زمونږ مشر راووت او حکومت وقت نه مطالبه وکړه چې حکومتي سطح باندې د فرانس چې کوم دی څه کړې ده زما د جانان بې ادبي کړې ده لہذا جواب دې په حکومتي سطح باندې وشي چې ټوله دنیا ته پته ولګي چې پاکستان کې د حضور غلامان اوسېږي مګر افسوس دا دی عزتمندو چې فرانس ته د حکومت جواب ونه کړی شو. دی مبارک وفرمایل په 15 نومبر باندې چې د حضور غلامان د حضور دپاره میدان ته راوځئ. فیض آباد ته د حضور عاشقان راله د باران شپه وه یخني وه باران ورېده ټولو کارکنانو په دغه یخنۍ کې د باران ته شپه تېره کړه 4 بجې په دې اپریشن شروع کړ 24-25 هزار شل دوی په دغې بېګناه مسلمانانو چې د حضور دپاره میدان کې وو په هغې باندې وورول ګولۍ په د ربړ زمونږ د کارکنانو سترګې زخمي شوې زمونږ کارکنان په هغې کې ډېر زیاتره زخمیان شو همدارنګې د خپل ظلم انتها یې وکړه مګر الحمدلله مونږ د حضور د دین دپاره میدان کې ولاړو چا رستو کړي نه یو آخر حکومت وقت مجبور شو مونږ سره چې کوم دی څه وکړه معاهده وکړه او په هغې کې دا وویل چې 3 میاشتو کې دننه به مونږ د فرانس سفیر د دې ملک نه لرې کوو په 16 تاریخ باندې د هغې معاهدې تکمیل دی 16 باندې هغه برابرېږي مونږ حکومت وقت ته وویل چې 16 پورې زمونږ او ستاسو ټایم دی د دې نه پس بیا ټایم نشته چې بیا زمونږ قاید څه حکم وکړي څنګه حکم وکړي مونږ به میدان کې تیار ولاړ یو خو مونږ د وعدې پاسداري کوو تاسو هم د وعدې پاسداري وکړئ او دا وعده ده نه مونږ د خپل ذات دپاره نه ده غوښتې چې ماله ټکټ راکړه ماله سلیټ راکړه ماله چې کوم دی پیسه راکړه ماله دولت راکړه په ذات د خدای قسم تحریک په خپل ایماني قوت باندې نن په هغه ځای کې ولاړ دی چې کومو څیزونو دپاره د کومو مراعاتو دپاره نن 11 پاټۍ یو شوي دي او کوم څیزونه په خوارۍ او زارۍ باندې غواړي او ذلیل کېږي ورله په ایمان درته وایم چې تحریک د هغې دې وخت هغه هر څه په پلیټ کې ایښودلي دي
मिन्नतونه کوي دا واخله دا واخله دا واخله او د دې میدان نه رسو شه ما چې ټول دنیا زمون په قدمونو کې کېده مونږ به یو سکندم د حضور د دین او د دې نظریو عقیدې نه رسو نه کې مونږ د عبد الله بن حذافه السهمي جانشینان یو چې چا کله رومیانو گیر کو نو خپل بادشاہ له راو غوښتو رومي بادشاہ ورته وایي چې اے د عربو شاهزاده دا څه چلو کا چې ته ما ته راوړه دا نیم خپل ټول روم دله در کومه د دې بادشاهي دله در کومه او د دې روم د ټولو نه ښایسته جینۍ سره ستا واده کومه او خو ته صرف مونږ ته راوړه د محمد عربي غلامي پرېږده حضرت عبدالله السهمي حضرت عبدالله بن حذافه السهمي جواب ولا ورکای او جواب داسې معنا فروز دی نن خلق یو ټرانسفارمر تم د ټینګي نشي نن خلق یو معمولی نوکرې تم د ټینګي نشي نن خلق یو سیټ د پارم ته کم دی د نظریه سودا کوي مگر عبدالله بن حذافه تا د روم نیمه بادشاہي وړاندې دا مبارک جواب ورکای ان اتیتنی جميع ما تملك وجميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفت عین دا خو ته مال نیمه بادشاهي راکې که د روم ټوله بادشاهي راکې بیا د دونه نورم راکې بیا د ټولې دنیا بادشاهي راکې والله که زه د خپل نبي سره د سترګو د رب عمرم بې وفایي وکړم مانیکه مبارک به فرمایل چې په زړه کې مې شوځی ستا محبت پکې پرې نه ښود بل شی ستا محبت او یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت او دا بلبل چې صبحدم په زوره جاړي ګل له سیرې کړو زړګی ستا محبت زلیخا وکړه یعقوب په تا شیدا و مجنون کړلو لیونی ستا محبت د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي یې پی در پی ستا محبت او ما محمد امین په ځان باندې فرض کړی د زړه سره اړومبنې ستا محبت منې عزتمند د بعضې دوستانو ته به دا یو ناره داسې ناشنا شان ښکاري چې موږ خو دا نورې اورېدلي دي دا یو پکې څنګه ناره ده من سب نبیا فقتلو لږ وضاحت ورته وکړم دا د حضور حدیث دی پوهېږئ دې باندې زما د جانان حدیث دی فرانس چې کله ګستاخي وکړه نو امت مسلمه په دې باندې لږ احتجاج وکړو نو هغه وی دا زموږ قانون دی اچھا سب هغه وی دا زموږ قانون دی وی دا زموږ قانون دی چې چا څنګه بې ادبي او ګستاخي وکړه نو وی خیر دی هغه ته ازادي ده اظهار رایې ده او موږ خپل قانون چې کوم دی څه یو وی موږ د خپل قانون پابند یو نو د هغې په جواب کې ورته حضور امیر المجاهدین توجه ستاسو غواړم د هغې په جواب کې ورته قائد ملت اسلامي حضور امیر المجاهدین وفرمایل چې تاسو به د خپل تور قانون پابند یې او زمونږ د جانان د پړقېدونکي قانون پابند یو چې زما محبوب فرمایي من سب نبیا فقتلوه تر قیامته پورې چې چا د نبي په شان کې ګستاخي وکړه د ژوندي پاتې کېدو حق یې نشته فقتلوه ټوکړې ټوکړې یې کړي یا رسول الله یا رسول الله لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبی من سب نبی ځکه عزتمندو زه نن تاسو ته بس دا یو خبره کومه چې الحمدلله مونږه په دغه میدان کې زموږ باباجي مبارک به فرمایل قبله خادم حسین رضوي صاحب رحمت الله تعالی علیه وی که زما د مرګ نه قسم تاسو ته پته ولګېده چې ما د حضور د ختم نبوت او ناموس رسالت سره دو نمبري کړې ده زما د قبر نه وي ما راوباسئ زما هډوکي اوچته ډېران باندې واچوئ
زما د مرګ نه پس هم تاسو ته پته ولګېده الحمدلله دا خو زمونږ ایمان دی دا خو زمونږ ایمان او عقیده وه چې هغه د ټولې دنیا سره د دې عقیدې دپاره ټکر اخیستی د هغه کور لوټ شو کله چې هغه مبارک وفات شو ډېر خلکو ته اول پته نه وه زمونږ قوم دی داسې د هیرا او داسې د قیمتي خلکو قدر نه کوي چې کله وفات شو جنازې له د مخلوق راغی نو بیا ډېرو خلکو یاره دا څوک و دا څنګه چلو د دې ټي وي باندې یو انکر دی او اکثر د هغه چې کوم دی دغه راځي داسې مختلفو خلکو په یو ډېر د لیبرل او د سیکولر سوچ حامل یو سړی دی هغه وی ما ته پته نه وه چې دا بابا جي صرف 2 مرلې کور کې اوسېږي صرف 2 مرلې کور کې د هغې بره چت کې اوسېږي او لاندې چت یې مدرسې له ورکړی دا دومره لوی شخصیت چې د چا په یو اشاره باندې به کارکنانو ځانونه هم قربان کړی وي مالونه هم قربان کړی وي دې په 2 مرلو کور کې اوسېده ما وی تا ته د هغه نور هم اندازه نه وه کاش چې تا لږ د هغه سره وخت تېر کړی وی چې دنیا به د یو طرف نه بل طرف ته شوه د حضور دا غلام به په میدان کې مخامخ هم ولاړو بیا او ځکه عزتمندو نن د کروڑونو خلکو په سینو کې الله د هغه محبت واچوه د هغه مینه واچوله صرف د دې د خاطر هغه مونږ له بل څه نه دي راکړی چې هغه مونږ له چې کوم دی پیسې راکړي دي هغه مونږ له نوکرۍ راکړي دي هغه مونږ له د حضور مبارک مینه راکړې ده نن په هغه بنیاد باندې مونږ د هغه سره او د هغه د پاټۍ سره ولاړ یو او انشاءالله چې پاکستان په کوم بنیاد باندې جوړ دی انشاءالله پاکستان به مکې طرف ته واپس کوځو صرف اخري خبره درته کوم چې کم از کم په دلته چې په دې ځای کې چې د چا سره ملګرتیا کوئ نو دومره سوچ کوئ یو حدیث درته بیانوم او هغه دا دی زما محبوب علیه السلام فرمایي تاسو ثنا الله سے بیان وکړه من مشى مع ظالم لیخویه وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام چې چا د ظالم ملګرتیا وکړه ورته پته هم ده چې دا ظالم دی او حضور فرمایي بیا هم د ظالم ملګرتیا وکړه نو دې سړي ځان د اسلام نه بهر کړه په ایمان راته ووایه د اسلام مخې نیول ظلم دی که نه دی په ختم نبوت حمله کول ظلم دی که نه دی د ناموس رسالت د توهین رسالت مجرمه آسیا ملعونه باعزت رها کول ظلم دی که نه دی د هغې په پاداش کې 40,000 علما صلحا جیلونو کې بندول ظلم دی که نه دی غریبانانو هغه ماشومه زینب بیبي بچی وړه ماشومه وه د هغې چې کله مډر وشو او ډېر په عجیبه انداز وشو تاسو ته به واقعه معلومه وي دلته کې هم داسې واقعات وشو هغه مظلوم پلار چې کله فریاد کو نو دې ظالمانو د هغه میکونه بند کړل چې دې فریاد هم ونه کړي دا په ایمان وویل د دې نه لوی ظلم کېدی شي بل د هغې باوجود موږ د ظالمانو ملګرتیا ډېره په نره باندې کوو او بیا بریک تاوه موږ وایي نه نه زه خو جومات ته ځم مونځ کوم دا خو زما پارټي ده نو د دې شي خو غټ فرق دی د هغې باره کې درته یو حدیث مبارک زما د جانان مبارک ویمه زما کریم آقا مبارک فرمایي من کثر سواد قوم فهو منهم چې چا د یو قوم د یو جماعت یو ډله سیوا کړه خپل طاقت هغې کې ور واچو سیوا یې کړه فهو منهم دی د هغې نه دی ویږه دې باندې دلته نه هلته هم د هغې نه دی چې زه دا وایم چې ما یو ډلې له خپل چې کوم دی ووټ هم ورکړو ما وله طاقت هم ورکړو پارلیماني قوت مې ورله ورکړو او هغه بیا هلته په اسمبلی کې د حضور په دین حملې کېږي د هغه پروا نشته د حضور په ناموس حملې کېږي د هغه پروا نشته بلکې الټه د هغې په حق کې چې کوم دی څه ورکوي د هغې په حق کې وټونه ورکوي هلته د شرابو خلاف بل راځي دی چې کوم دی د هغې مخالفت کوي هلته د حضور د دین مخې نیسي نو په دې ټولو جرمونو کې ورسره ته برابر شریک یې چې څنګه ورسره دلته د نارې والي دي داسې ورسره په ورځ د قیامت باندې ولاړې دا نشي ویلی چې نه دا مې د دنیا او هغه د آخرت ده او دا خبره د شفیق امیني نه ده دا خبره چې کوم دی د یو بل مولانا نه ده دا زما د جانان مبارک خبره ده من کثر سواد قوم فهو منهم یقین وکړئ په دې ډله کې به یو کس هم داسې نه چې د هغه په زړه کې دا وي چې زما دنیا کې د چا سره ملګرتیا کړې ده دا چې کوم دي چې زه دې سره د په آخرت کې هم چې کوم دی پاسمه که نه څوک داسې شته دی چې هغه دا وایي چې زه د په آخرت کې هم چې کوم دی د پرویز مشرف سره پاسم شته څوک داسې او یا داسې څوک شته چې زه د نواز شریف سره پاسم یا داسې څوک شته چې زه د عمران سره پاسم یا زه د چې کوم دی د زرداري سره پاسم خو قسم په ذات د خدای موږ نن هم د الله نه دا سوال کوو په جمعات کې هم کوو بار بار هم کوو چې خدایه موږ چاله په دنیا کې لاس ورکړی دی په آخرت کې موږ د هغې امیر المجاهدین علامه خادم حسین رضوي صاحب مبارک سره پاسم یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله
ځکه عزتمندو یو سوچ ضرور په زړه کې وکړئ چې زه نن څوک مضبوطومه چې چا د حضور په دین مسلسل حملې وکړې. څو ورځې وړاندې د پښتنو په عزت باندې یو خبره راغله. زموږ د قوم یو چې کوم دی یو مقامي پارټي ده، هغې وې د پښتنو باندې خبرې شوي دي، د پښتنو په عزت زاغرونه خفه نه شي. زه در تاسې یو فکر در کومه، هر چا خپل خپل ځای به خدمات دي، زه چا پسې هغه خبره نه کومه. وایي هغې وې موږ به سرې جامې اچوو، موږ به ځو اسلام آباد ته درنه به ورکوو. او د بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه نه به دا تپوس کوو چې تا پښتنو پسې ولې خبرې کړې دي. سابقه وزیر داخله چې زموږ دویم خدای دې بې خوباسي، ډېر غلط کار یې کړی دی چې پښتنو پسې خبرې کړې دي. پښتنو ډېرې قربانۍ دي، د یو قوم او د یو قبیلې ډېر لوی عزت دی، په کار دا ده چې ډېر عزت یې ورکړی وي. د هغې نه زموږ قربانۍ زیاتې دي د دې وطن دپاره. که پنجاب دی، که بلوچ دی، که سند دی، د پښتنو قربانۍ د ټولو نه سیوا دي. په کار چې ډېر د عزت په نظر ورته وکتې شي. خو زما یو ملګری نو ما هغه ته وویل، هغه ډېر په دې پاټۍ کې مخکې دی، ما ورته ویل د خپل مشر ته ووایه، د خپل مشر ته لږ ووایه چې د دې نه څو ورځې وړاندې د حضور په عزت باندې خبرې شوي دي او فرانس والا په سرکاري سطح باندې ویلي دي چې موږ به د حضور ګستاخانه خاکې چاپ کوو. نو مې زما عزت او ستا عزت او د پښتنو عزت او د پنجابیانو عزت او د سندیانو د بلوچیانو او بیا داسې چې په کروڑونو نور راشي زما او ستا غوندې بیا فنا شي او بیا په کروڑونو نور راشي بیا فنا شي. ما وې دا د هغې خور و نمزار او قربان شه چې زما جانان په کومه سورلی باندې ناست دی او هغه سورلی چېرته صرف یو ځل خپل قدم مبارک یې ښودلی دی او د هغې قدم نه لاندې کومې خورې راغلي دي، د هغې خورې نه دا ټول کائنات او د دې د کروڑونو عزتونه او زار او قربان شه. نو د حضور د عزت خبره راشي، هلته خاموشي ده، هلته دا د فلانو مسله ده او دا د ډینګلو مسله ده. مونږ د خپل ذات دپاره خو نه راوتې، مونږ خو د حضور د عزت او ناموس دپاره راوتې، هغه خیر دی. نو عزتمندو بیا لږ سوچو کې مونږ چېرته ولاړ یو. په ایمان درته وایم زمونږ د ټولو جګړې دا په خپل دې باندې نه ما ته کنځلې وکړې یا زما پلار ته وکړې یا زما رور ته وکړې. هسې عملونه هغه ښځه وه چې هغې په کومو الفاظو د دواړو جهانو سردار ته کنځلې کړي دي. قسم درته خورم که هغه الفاظ تاسو وکتل ژوند به دله مزه در نه کړي. هغې په داسې الفاظو زما محبوب یاد کړی دی او د هغې هغه الفاظ چې دي دا های کورټ را نقل کړي دي. اعتراف جرم چې شوی دی د هغې کوم کمنټس دي هغې را نقل کړي دي. د هغې باوجود دې قوم له دا غیرت ور نه راغی چې زه هر څه چې یو مونږ ټول د حضور غلامان یو. چې زما پارټي هره یو دا په کار دا خو داسې میدان دی چې مونږ ټول دې میدان ته راوځو، مګر افسوس دا د عزتمندو څوک هم میدان ته رونه وتل. هغې ته پته ولګېده چې دا خو تانې تنها یو لبیک والا دي، بس راشه ګیرې کا جیلونو کې واچوه تکلیفونه یو بل څه کنټرول وی کې. په ایمان راته ووایې چې ټول قوم په دې میدان کې ویلې وې چې خبردار دا د تحریک مسله نه ده، دا خو زموږ ټولو د ایمان مسله ده. دي به دا کار کړی جواب راکې ټول پاټو والا ګرم کړی به سوال نه پیدا کېږي. هغې ته پته ده چې د دې قوم مسله ناموس رسالت نه ده، د دې قوم مسله روټۍ ده، د دې قوم مسله ترانسفارمر او بجلي ده، د دې قوم مسله نوکري ده. نو عزتمندو لږ خپل سوچ دې ته راولئ. صحابو ته د روټۍ ضرورت نه عزتمندو صرف بس اخري خبره ختمومه بیا د مانځه ټایم هم دی. دومره درته وایم چې کله هم تاسو په دغه ورځ زه درته بالکل نه دا نه وایم چې نه به تاسو مولوي صاحب تحریک له وټ ورکوئ بل چا له به نه ورکوئ. هغه مسله هم خپله ده. سوچ دله در کومه چې دومره به خپل سوچ کوئ چې زه څوک مضبوطومه او دا خلک به سبا په کوم پارلمان ته ځي او دوی چې هلته بیا څه کوي په هغې کې به زما څومره حصه وي. په دغه سوچ چې تاسو وکړئ انشاءالله تعالی تاسو له به زمین فیصله درکړي. مونږ د بې سر سامانۍ په دې حالت کې یو، مونږ د ګټې او د تاوان هم نه یو. څوک به دا وایي که نه چې دا خو داسې ده ستاسو د علاقې ته مونږ بیا ډېر زیات نوي یو، پوهېږئ پرې ډېر نوي یو. خو یقین وکړئ چې زمونږ ګټه دا ده چې الحمدلله مونږ په دې میدان کې په نظریه باندې ولاړ یو، پوهېږئ دې باندې. بس مونږ په هغه ورځ باندې ګټلې ده چې مونږ دې میدان ته په نظریه باندې راوتي یو. ونه ستاسو وړاندې چې دا فقیران دي دا د الکشنو والا نه دي، پوهېږئ پرې نه دي سره پیسې شته، نه دي سره دا مراعات شته، نه دي سره چې کوم دی څه ګاډي هم والا چې کوم دی چانه په سوال باندې راوستی دی، پوهېږئ دې باندې. همدارنګه چې کوم دی دا خپل ملګري دا ټول غریبانان ملګري دې په خپله باندې غریب فقیر درویش په دې میدان کې ولاړ دی.
तुम रवायू च अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पर नजरिया बांधे वलाड़ी अब इंशाअल्लाह च पदे नजरिया बांधे मुंह मैदान तर हुआ तो जमाने हर जालिम जाबिर बदम खोल राशि दुए मदद तदा खबर कोम 17 फरवरी जमुंदा हुकूमत वक्त सर टाइम ले अमू तदा वेली दी जमू सर कमा मुतालबा करे दा हरियाणा पाकिस्तान स्तर की हुजूर जनाब की उच्चते का फ्रांस सफीर च दचा द हुजूर तुम रंगे गुस्ताखियों पर ईमान हुआ है दागीदा हक तक मुंह सर दोस्ते को द हुजूर द दुश्मनानो सर मुंह दोस्ते को वाजिब खबर अदा कि खपला कोम दचा सर मामूली शान की दुश्मनी शी नगर जुमात मुलाम वी या मंजलम न वर यार जमा सर बस खबर कड़े वे माला ख्वान न राखई वर पसे मुंह दा से तक न और द हुजूर पर शान के तुम गुस्ताखियों शी मुंह वाली ना सफीर वाली लेगू मुंह का फलानी फलानी कारोबार के नुकसान राशि बस इज्जतमंद और लग गैरत ईमानी मुजाहरा को वाड़ी दादी तपता हो लगे द कौम पदे मसला चौधरी की वल्लाह को ज्यादा सिखा दो वही कह दे बांधे मैं इंशाअल्लाह तहरीक दागे द पर मैदान के लिए जिस किस्म हुक्म जमूद आमिर द तरफ ना हुआ पे लबैक वाली इंशाअल्लाह रिसास टोलो कम दे सुमरा चे फटकले दे द मुजाफात द तनन मलगई रागुंदी बस अखवल चे कम दे दा यो अगी द पर अज़दा आखिरी फल पैगाम और तवक्को मदमान ज वक्त कि तासु सिर्फ और सिर्फ बस गिर चा पेरा नजर वाचवे लग सर चुके कि बदे नुम बांधे बड़े खलक व बदी नुम बांधे हुई और हकीकत के जमून दान नहीं जमून उड़ान देता इमरान खान द हुजूर द खत्म नबुवत पर बांधे हमला उकड़ानो आगा बजर मुजरिमी को नवाज शरीफ ओकड़ा आगा ब मुजरिम नहीं जकत यो सर अपने कमदे पर सकियो मुराद की उबल सर नहीं जमून मख तक हारी और राजी को आगा पता ले मसलों के राजी जमून दुश्मन बे मामलात बरवानी सिर्फ तासु पता सोच बंदे बदल नजरिया और बदल फिक्र मानदे और कमल गरी जनन दलता हाजिर हो आइदा पैगाम के कम दे मस्ते ले गए तहरीक बारा की चकम दे खैर दे ओके अगर के पमु बांधे पर सोशल मीडिया बाने पाबंदी दा जमूद तहरीक नुम पर की चकम दे सुपर की पोस्ट वर की डायरेक्ट वाला की ब्लॉग की बड़ी मुझे खुशहाल तक शु जिमुआ मंगा द दुश्मन पस्तर हुई दुश्मन मुंग हकीकत के खपल दुश्मनान लड़ी न अल्लाह करीम जल्ल जलालहू न पदेवा ने शुक्र डाउ बासु इंशाअल्लाह ताला जमा यकीन ले जता सुलह जमीन फैसला दर की अब इज्जतमंद उदास शख्सियत पर टोलो की लगो गोरे खैर दे पर टोलो की ज़मानी का मुबारक में फरमाइन की सियासत जुदा कबील शरीयत तजीने बेजार लहासे बेवकूफ जालिम शैतान फाखिमा और द सियासत बाजी बौड़म द शरीयत पचोगान कम हजार जल सरजी बदे मैदान फाखिमा जितने खुशबूजी द फलो द मोहम्मद अरबी सर पर तली के असदवान बस रवान फाखिमा और कसम पर अब महबूब जमाद मोहम्मद अरबी ज मोहम्मद अमीन तल ज़कफ कुरान फाखिमा मेरे टोलो दोस्तानों अल्लाह करीम जल्ल जलालहू दा हारून साहब दी रागी मलगरी शहजाद साहब दी रागी मलगरी वाले साहब दा टोल अल्लाह करीम दी रदी बजवानों के रदी उम्रों की बरकत वाचे और कम दोस्तान जिदत मौलाना साहब सारा दे तहरीक सारा पे इखलास बाने लगिया दी मरगटिया कई अल्लाह दे वाला हिम्मत और इस्तिकामत वर्की हम इंशाअल्लाह जदी तदावे मा द जमाने जालिमान ची भी कोशिश कई दे यारवलो और कसम द तफरम जस्तासो को सोक द हुजूर द खत्म नबुवत का कई दागी पवल मंगोल द मदीने मनव्वरी द जानान परताई द दुनिया द यो ताकत परवाह न कई वाग मलगर तमवे कि सोक पदे खबरों के खपल रोटी रोजी हलालाई नागी तमवे मा कत स्पेशल ब्रांच के ओ कत आईबी के ओ कत पवल सके और द हुजूर पदर के वय उदत कम मखाम के गए ना द बेसर सामान हालत की चिवलाड़ की खपले ड्यूटे पदे हलाल अभी तमवे द हुजूर दर के मखाम के गए ताम द हुजूर कलिमा वेले दा खपले नौकरे पदे में पखावा वो ये के पे दा हुजूर शकान पर बेसर सामान हालत के मैदान के वलाड़ दी अब इंशाअल्लाह ताला दा पास दी दा अल्लाह ताला दा रसूल पे जनाब के पास दी अमुन द पास के दो दा के पास के दो फिर के दो दा पार नहीं दावते मुंह पर नजरिया दा कौम रावण डबल गाड़ो अब इंशाअल्लाह ताला जरा रवान दे नजरिए तक कौम साथ द दुनिया दा हर जालिम और जाबिर गोल्ड व मातीगी इंशाअल्लाह द हुजूर गुलामान अल्लाह पर मैदान माने फतह कामयाबी वर गई जमा रासरा के कंदे ना रहुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा से वाला का में बदे रखा बन अल्लाह रना रावली पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह दस्तूर रियासत क्या होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद
من سب نبيا 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 ډیر درود د مدینه په نازولی پلکونو د خاوند تل ترتری او د عزت نشان کوم زیت شکر تا چې عرش عظیم خپل لاندې سملی جبرائیل غوندې هم دم وهلی نشي له هیبت یې پتالو خبرې مخلي او چې په خپل پر مولا وای درود خلق چا به ویلیدلی هسې ښکلي نو د صاحب د درګدا محمد امین دی ځکه دغسې باریکې نښې ولي الله کریم دې ستاسو ټولو ډېر قدر وکړي صلی الله